Hello, good morning, student. In last lecture, we have seen about the theoretical background of mutual fund, that is meaning of mutual fund, how mutual fund work in the market, then advantages of mutual fund, disadvantages of mutual fund, okay, then process of mutual fund, what care should be taken before buying mutual fund, advantages, disadvantages, then net asset value. What do you mean by net asset value? Okay, net asset value is the value of mutual fund in the market. Okay, types of mutual fund: open-ended fund, then closed-ended fund. Now, on the basis of classes of asset. So these are the four types of mutual fund on the basis of asset. First is equity fund. Equity fund means a mutual fund which is related to the share and stock of the company. When under this fund, money is collected from various investors and invested in various shares or stock of company. This fund offer higher return, that is why this fund considered as high risk fund. That means equity फंडाला आणखीन काय म्हटलं जातं, हाय रिस्क फंड असं म्हटलं जातं. The return and loss depends on price hike and price drop in the share market. Okay, a mutual fund which are related to the share market is called the equity fund. Then debt fund, when the fund are related to the debenture, bonds, treasury bill, securities, etc., then such fund is called the debt fund. This fund is good for new and small investors. This fund give a fixed return may be less worse, but there is no risk. This fund treated as safe investment instruments. Then money market fund, when fund are related to the money market, then such fund is called the money market fund. When money invested in money market in fund, then it is called money market fund. It is also called as capital market fund or cash market fund. This fund run by government, bank, and corporation in money market securities. Regular dividend is received on this fund. Then hybrid fund. Hybrid fund is the combination of equity fund and debt fund. It is also called as balanced fund. Hybrid fund is the combination of equity and debt fund. Hybrid fund make balanced between risk and return with the balance of equity and debt fund. Okay. Now this is the last theoretical part, last terminology in the mutual fund: entry load and exit load in a mutual fund. Load is the charges, expenses or buying and selling of mutual fund. जसं ब्रोकरेज, आपण शेअर मार्केटमध्ये ब्रोकरेज असतात, ब्रोकरेज इज द चार्ज ऑन परचेसेस अँड सेल्स. Similarly, in mutual fund, entry load is the expenses on purchases and exit load is the expenses on sales. त्याच्यावरचं कमिशन वगैरे जे काय असेल, परचेस करताना त्याला एंट्री लोड म्हणायचं आणि सेल करताना एक्झिट लोड म्हणायचं. लोड इज द चार्जेस एक्सपेन्सेस ऑन बाइंग अँड सेलिंग ऑफ म्युच्युअल फंड चार्ज बाय फंड मॅनेजमेंट एजन्सी. There are two loads in transaction as follows. Entry load. Entry load is the expenses charged on buying the funds. जे फंड खरेदी करताना जे चार्जेस चार्ज केले जातात त्याला आपण काय म्हणतो, एंट्री लोड म्हणतो. एंट्री लोड शुड बी ऍडेड इन द कॉस्ट ऑफ द म्युच्युअल फंड. ज्यावेळेला परचेस करतो, परचेस प्राइस मध्ये एंट्री लोड आपल्याला ऍड करायचा. जसं आपण ब्रोकरेज ऍड करत होतो परचेसेस मध्ये, जसं एंट्री लोड ऍड करायचा. इट इज ऍडेड इन एनएव्ही. Entry load is charged at the time and investor purchase the units. For example, if the NAV is rupees 100 and there is entry load at 2%, then the purchase price of 1 unit of fund is 100 NAV plus 2%, म्हणजे 100 वर 2% rupees 2. So जे काही purchase price असेल ते 102 होईल त्या ठिकाणी. Similarly, exit fund. एक्झिट फंड जसं सेलिंग वर आपण ब्रोकरेज लेस करतो, तसं एक्झिट लोड काय करायचा, लेस करायचा. Exit load is the expenses charged on selling the fund. It is subtracted, that means deducted from NAV, whereas exit load is charged at the time of sale of all units. For example, if the NAV is rupees 100 and there is exit load at 2%, then the selling price of 1 unit of fund is 100 minus 2. Exit load काय करायचा, लेस करायचा, म्हणजे 98 होईल ते.
ठीक आहे. तर ह्या पद्धतीने एंट्री लोड आणि एक्झिट लोड आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा. नाव द टाइम फॉर एक्झाम्पल. Okay, so this is example number 1. Find out how many units has purchased by Mr. Sudeep if he invested rupees 50,000 in IDBI mutual fund. त्याने IDBI चा म्युच्युअल फंड परचेस केला at NAV व्हॅल्यू, म्हणजे that means net annual value that is NAV of rupees 125 each, considering there is no entry load. एंट्री लोड नाहीये, काही नाही, खर्च नाही त्यावर, जस्ट आपल्याला त्या ठिकाणी किती युनिट परचेस केले ते फाइंड आउट करायचंय. सो टोटल इन्व्हेस्टमेंट किती इथे बघा. ओके, टोटल इन्व्हेस्टमेंट रुपीज 50,000. NAV पर युनिट रुपीज 125. इतकी माहिती तुम्हाला त्या ठिकाणी दिली आणि एंट्री लोड नाहीये, नो एंट्री लोड. ट्रान्झॅक्शन. ओके, आणि काय फाइंड आउट करायचं, टोटल नंबर ऑफ युनिट परचेस्ड. हे फाइंड आउट करायचं आपल्याला. मग टोटल नंबर ऑफ युनिट परचेस कॅल्क्युलेट करू शकतो आपण. जस्ट जेवढी इन्व्हेस्टमेंट आहे त्या इन्व्हेस्टमेंटला काय करायचं, फॉर्म्युला घेऊयात आपण, पर युनिट NAV ने डिवाइड करायचं. टोटल इन्व्हेस्टमेंट अपॉन NAV पर युनिट, NAV कॅपिटल पर युनिट. ओके, मग बघा टोटल इन्व्हेस्टमेंट किती आहे, 50,000 आहे, आणि NAV पर युनिट किती आहे, 125. कॅल्क्युलेट झाले टोटल नंबर ऑफ युनिट परचेस. यस, प्लीज सेंड मी आन्सर इन चॅट बॉक्स. Yes, 400 units. How many? 400 units should be purchased by the Mr. Sudhir. झालं. सेकंड बघूयात आपण. सेकंड एक्झाम्पल. Find out how many units of mutual fund has purchased by Sunil if he invested rupees 80,000 in Reliance mutual fund with NAV of 40 each. There is no entry load in transaction. सिमिलर एक्झाम्पल तुम्ही सोडवाल आता प्रॅक्टिस साठी घ्याल. हे इथं 50,000 होतं, इथे किती 80,000 आहे, आणि NAV इथं 125 होता, इथे किती 40 आहे. ओके, दिस एक्झाम्पल फॉर युअर होमवर्क. नाउ एक्झाम्पल नंबर 3. Mr. Rajan invested rupees 75,000 in Texmo mutual fund at 175 NAV. If there is 3% entry load, how many units are purchased by Mr. Rajan? आता इथे एंट्री लोड दिलेला आहे, म्हणजे आपलं कॅल्क्युलेशन थोडंसं चेंज होईल इथे बघा. टोटल इन्व्हेस्टमेंट आहे इथे 75,000. त्याच्यानंतर NAV पर युनिट, NAV पर युनिट किती दिली, रुपीज 175. 175 रुपये. पण इथे एंट्री लोड दिलाय, काय दिलंय तुम्हाला, एंट्री लोड.
एंट्री लोड कितीला 3%, कितीला 3% दिला. ओके, मग आता इथं परचेस प्राइस पर युनिट कॅल्क्युलेट होईल आपली नवीन. ओके, मग एनएव्ही मधून आपल्याला ते काय करायचं, एनएव्ही मधून काय करायचं 3% लेस करणार आहोत आपण. काय करणार आहोत, लेस करणार आहोत. इज इट क्लिअर? परचेस प्राइस एनएव्ही पर युनिट मायनस एंट्री लोड. सॉरी, ऍड होईल तो एनएव्ही, काय होईल, ऍड होईल. सेलच्या वेळेस लेस होतो एनएव्ही एंट्री लोड. मग एनएव्ही पर युनिट 175 मायनस एंट्री लोड 3%. कशाच्या, 175च्या, म्हणजे याच्या 3% मायनस होणार ना, तर ते लेस करणार आहोत आपण. मग 175 मायनस, बघा 175च्या 3% कॅल्क्युलेट करा कॅल्क्युलेटरवर, किती येतं ते 3% ऑफ, करेक्ट, प्लस करायचं आपल्याला. मायनस झालं माझ्याकडून, ओके, परत मायनस झालं, प्लस. परचेजच्या वेळेस प्लस करायचं आणि सेलच्या वेळेस मायनस करायचं. एक्स्ट्रीमली सॉरी. किती येतं बघा बरं ते 3% ऑफ 175. अमाऊंट सांगाल मला, अमाऊंट सांगा. 175च्या 3% कॅल्क्युलेट करा ना. 175 मल्टिपल बाय 3%. 5.25 येतं बघा ते, 5.25 येतं, बरोबर आहे का? 5.25 येतं, करेक्ट, 5.25 येतं. मग त्याची नवीन प्राइस किती झाली, परचेस प्राइस पर युनिट 180.25 झालं. मग आता आपण फॉर्म्युला वापरू आपला, टोटल नंबर ऑफ परचेस. इथे फक्त एक चेंज करायचं आपल्याला, इथे एनएव्ही घेण्याच्या ऐवजी परचेस प्राइस पर युनिट म्हणू आपण, कारण परचेस प्राइस बदलली आता त्याची. ओके, बघा टोटल इन्व्हेस्टमेंट आपण परचेस प्राइस पर युनिट, ही न्यू परचेस प्राइस त्या ठिकाणी येणार. इज इट क्लिअर? लक्षात येतंय ना, परचेस प्राइस पर युनिट आपण टाकून घेऊयात. इथे परचेस प्राइस पर युनिट का घेतला आपण, इथे एनएव्ही घेतलेलं आहे बघा, इथे एनएव्ही पर युनिट घेतलं, इथं फॉर्म्युला आपण चेंज केला, परचेस प्राइस पर युनिट, कारण इथे काय झालं, आपला एंट्री लोड काय झाला, ऍड झाला. ह्या एंट्री लोड ऍड झालेल्याला आपण परचेस प्राइस म्हटलं, म्हणून एनएव्ही पर युनिटच्या ऐवजी परचेस प्राइस पर युनिट आपण डिवाइड केलं. एवढा फक्त चेंज येते ते. मग टोटल इन्व्हेस्टमेंट इन्सर्ट करूयात फॉर्म्युला आपण. टोटल इन्व्हेस्टमेंट किती येते, टोटल इन्व्हेस्टमेंट दिली तुम्हाला 75,000 अपॉन परचेस प्राइस पर युनिट 180 पॉइंट, न्यू प्राइस झाली इथे 25.25. करा कॅल्क्युलेट मग इथे. बघा किती येतं,
यस, मला आन्सर पाठवा. यस, किती आला आन्सर? व्हेरी गुड, 416.08 युनिट्स. हा, ही गंमत आहे म्युच्युअल फंडामधली. म्युच्युअल फंडामध्ये असे युनिट मिळतात, शेअर्स मध्ये असे तुकडे तुकड्यामध्ये शेअर्स नाही मिळत आपल्याला. लक्षात आलंय? या पद्धतीने आपण ते करतोय कॅल्क्युलेट. पुढचं एक्झाम्पल बघूयात. लक्षात आलंय की ते परचेस प्राइस पर युनिट काय घेतली आणि युनिट्स कॅल्क्युलेट करायला लावले आपल्याला. काय कॅल्क्युलेट करायला लावले? युनिट्स कॅल्क्युलेट करायला लावले. आता काय इथे फाइंड आउट ऍब्सोल्यूट अँड पर्सेंटेज चेंज इन एनएव्ही. म्हणजे एनएव्ही मध्ये काय चेंज झाला ते कॅल्क्युलेट करायला लावलं त्यांनी. इफ देर इज 120 एनएव्ही ऍट बिगिनिंग ऑफ इयर अँड एनएव्ही 150 ऍट द एंड ऑफ इयर ऑफ फार्मासन म्युच्युअल फंड, किती बदल झाला? म्हणजे बिगिनिंगला किती होता? 120 एनएव्ही होता आणि ऍट द एंड ऑफ इयरला एनएव्ही किती झाला? 130. तर किती चेंज झाला? तर सरळ सरळ काय करायचं त्या ठिकाणी, जो काही बिगिनिंगचा एनएव्ही आहे तर तो मायनस करायचा क्लोजिंगच्या एनएव्ही मधून. फॉर्म्युला घेऊयात आपण, फॉर्म्युला घेऊयात. या फॉर्म्युला मग इथे बघा, एनएव्ही ऍट दी बिगिनिंगला किती होता? एनएव्ही ₹120 होता. एनएव्ही ऍट द एंड ऑफ इयर ₹150. काय कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला? ऍब्सोल्यूट चेंज इन एनएव्ही. काय कॅल्क्युलेट करायचं? ऍब्सोल्यूट म्हणजे नेट चेंज इन एनएव्ही. मग आपण तो कॅल्क्युलेट करू शकतो. कसा? एनएव्ही ऍट दी एंड ऑफ इयर मायनस एनएव्ही ऍट दी बिगिनिंग ऑफ इयर. सिंपली, अतिशय सिंपल फॉर्म्युला आहे, अतिशय सिंपल फॉर्म्युला आहे. ऍट द एंड ऑफ किती होता तो? ऍट द एंड ऑफ 150 होता, मायनस एनएव्ही ऍट द बिगिनिंग 120 होता. म्हणजे ऍब्सोल्यूट चेंज इन एनएव्ही किती? ₹30. ₹30 हा ऍब्सोल्यूट चेंज झाला. पण आता पर्सेंटेज चेंज इन एनएव्ही विचारलं तुम्हाला. काय पर्सेंटेज एनएव्ही, पर्सेंटेज चेंज इन एनएव्ही. मग पर्सेंटेज चेंज इन एनएव्ही मग कसं घेऊ शकतो आपण? फॉर्म्युला घ्यायचा त्याचा. मग ऍब्सोल्यूट चेंज इन एनएव्ही जो वरती कॅल्क्युलेट केला आपण, म्हणजे तुम्हाला नुसतं पर्सेंटेज चेंज इन एनएव्ही विचारलं तरी तुम्हाला ऍब्सोल्यूट चेंज इन एनएव्ही कॅल्क्युलेट करावं लागेल. नाही तुम्हाला ते विचारलं नाही डायरेक्ट हा फॉर्म्युला घेऊ, पण त्यासाठी आपल्याला ऍब्सोल्यूट चेंज इन एनएव्ही गरजेचा आहे. हा ऍब्सोल्यूट चेंज इन एनएव्ही तो इथे घेतला. ऍब्सोल्यूट चेंज इन एनएव्ही आणि एनएव्ही ऍट द बिगिनिंग हा फॉर्म्युला आहे त्याचा. एनएव्ही ऍट द beginning of year, this is the formula of multiple by 100. This is the formula for percentage change in NAV.
ऍब्सोल्यूट चेंज इन एनएव्ही किती होता आपला 30. ऍट द बिगिनिंग ऑफ इयर एनएव्ही किती 120 सुरुवातीला, मल्टिपल बाय 100. मल्टिपल बाय 100 बघा किती येतो तो पर्सेंटेज चेंज इन एनएव्ही आपला कॅल्क्युलेट होईल. व्हेरी गुड. 30%. हाऊ मेनी? 25%. ओके 25%. किती? 25%. ओके. आता हे कॅल्क्युलेट करता येईल ऍब्सोल्यूट चेंज इन एनएव्ही आणि पर्सेंटेज चेंज इन एनएव्ही. सोपं आहे एकदम, अतिशय सिंपल एक्झाम्पल येथे बघा. सेम एक्झाम्पल आहे, मी घेणार नाही. इफ आयसीआयसीआय फंड एनएव्ही वॉज 90% ऍट बिगिनिंग ऑफ इयर and 60 at the end of year, find out absolute change in NAV and percentage change in NAV. पण आता इथे गंमत आहे बघा, इथे काय आलाय मायनस मध्ये चेंज येईल, कारण सुरुवातीला 90 होता आणि शेवटी किती झालाय तो, शेवटी किती झाला 60 झाला. साधं सरळ आहे, इथं मायनसचं साईन येईल. काय येईल? सिग्नेचर कसलं येईल? मायनसचं सिग्नेचर येईल. कसा येईल प्रॉब्लेम? अशा पद्धतीने मी कॉपी करून घेतो वरचा डेटा, त्याच्यातच आपण टाकूया. एनएव्ही ऍट द बिगिनिंग किती होता? 90 होता. एनएव्ही ऍट द एंड किती येतो? 60 आहे. एनएव्ही ऍट द एंड 60 आणि एनएव्ही ऍट द बिगिनिंग 90. बघा 60 वजा 90 वजा 30 होती, -30. -30 आलं लक्षात? तर सरळ 60 वजा 90 30, मोठ्या संख्येचं चिन्ह म्हणजे -30 झालं. मग ऍब्सोल्यूट चेंज इन एनएव्ही -30 म्हणजे पर्सेंटेज पण काय येईल? -25 येईल. -25% सॉरी चेंज होईल इथे बघा. ऍब्सोल्यूट चेंज इन एनएव्ही 30 आणि एनएव्ही ऍट द बिगिनिंग 60 सॉरी 90 चेंज होईल पर्सेंटेज इथे -33.33 येईल बहुतेक. बरोबर आहे का? मला आन्सर पाठवाल 33.33. या पद्धतीने ते आन्सर येईल. पुढचा प्रॉब्लेम बघूयात आपण. फाइंड आउट ऍब्सोल्यूट चेंज इन एनएव्ही इफ द बिगिनिंग ऑफ इयर द एनएव्ही वॉज 140 अँड देर वॉज 10% इंक्रीज इन एनएव्ही ड्युरिंग द इयर. आता 10% वाढ फक्त त्यांनी सांगितलेली आहे. त्याच पद्धतीने सगळं, फक्त काय बघा, एनएव्ही ऍट द बिगिनिंग, फाइंड आउट ऍब्सोल्यूट चेंज इन एनएव्ही. फक्त एनएव्ही मध्ये किती चेंज झाला ते विचारलं, पर्सेंटेज नाही विचारले त्यांनी. 140 सुरुवातीला किती होतं? 140 होता आणि देर वॉज 10% इंक्रीज एनएव्ही ऍट द एंड ऑफ इयर. मग 140 प्लस 10% इंक्रीज झाला ना. मग 140 प्लस 140च्या 10% 14 154. मग बघा ऍब्सोल्यूट चेंज इन एनएव्ही. एनएव्ही ऍट दी एंड ऑफ इयर 154 मायनस ऍट द बिगिनिंग 140 म्हणजे किती झाला? 14 रुपयाचा चेंज झाला. किती? 14 रुपीजचा चेंज झाला. किती? 14 रुपीजचा चेंज झाला. किती इंक्रीज झाला? सॉरी काय विचारलं त्यांनी? 10% इंक्रीज. ओके. फाइंड आउट ऍब्सोल्यूट चेंज इन एनएव्ही. बरोबर, 14 रुपयाचा चेंज झाला. किती? 14 रुपयाचा चेंज झाला. पर्सेंटेज विचारलं ते पण कॅल्क्युलेट करता येईल आपल्याला. 14 रुपीज बिगिनिंगला किती होता? 140. तो ऑलरेडी दिलाच किती चेंज झाला, तो 10%च येईल. ऑलरेडी दिलाय तो, कॅल्क्युलेट करण्याची गरजही नाही तिथे. 10%. ओके.
पुढे काय विचारलंय, टाटा फायनान्स मटेरियल फंड had NAV of 180 per unit at the beginning of year and it is show that there was increased 20% NAV of the end of the year. Find out absolute change in NAV. वरच्या सारखंच कॅल्क्युलेट करायचं. कॅल्क्युलेट करता येईल तुम्हाला. Bata Finance Mutual Fund had NAV of 65 per unit of the beginning of year and at the end of year NAV showed 10% decrease. आणि डिक्रीज काढायचंय फक्त, म्हणजे त्याच्या उलट त्या ठिकाणी दिलंय, फक्त थोडंसं चेंज आहे. काय चेंज आहे? डिक्रीज झालं. इन्क्रीजच्या ऐवजी काय झालं? डिक्रीज झालं. तर तो किती डिक्रीज झाला तो कॅल्क्युलेट करता येईल कॅल्क्युलेट करता. सिंपल आहे, या पद्धतीनेच कॅल्क्युलेट करायचं ते. बघा, NAV at the beginning 65, NAV at the end of year 65 मायनस किती पर्सेंट आहे? 10%. मग इथे 65 मायनस 65% 6.5 किती येईल बघा परत. 65 मधून 6.5 गेले. यस, 58.5. किती आला आन्सर? व्हेरी गुड. आणि चेंज काढायचा असेल तर चेंज पण तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. बघा, 58.5 मायनस 65 म्हणजे किती येईल ते? रुपीज मायनस 6.5. 6.5 झालं. त्याच पद्धतीने पर्सेंटेज पण कॅल्क्युलेट करता येईल आपल्याला. मायनस 6.5 65 म्हणजे किती येईल ते? मायनस 10%. या पद्धतीने कॅल्क्युलेट होईल. सिमिलर एक्झाम्पल पुढचं बघा. लक्षात आलं की एक्झाम्पल हे? लक्षात आलं एक्झाम्पल? जर डिक्रीज झालं म्हणून ते मायनस केलं आपण. सिमिलरली इथे पण तेच दिलंय. कॅल्क्युलेट ऍब्सोल्यूट चेंज इन NAV इफ NAV was 130 per unit at the beginning of year and it was decreased 5% at the end of year. 5% मायनस करायचं. सेम एक्झाम्पल आहे, काही चेंज नाहीये. ते पुढचं एक्झाम्पल दिलं त्यांनी. ओके, एक्झाम्पल नंबर 11 काय दिलंय? रेव्हेन्यू इन्व्हेस्टेड ₹20,000 इन म्युच्युअल फंड ऑफ ओसवाल लिमिटेड. पुढे गुंतवणूक केली त्याने ओसवाल लिमिटेड. व्हेन इट्स NAV ऑफ 110 रुपीज 110 110 ला खरेदी केलं. he received a dividend of 5% रुपीज 5 पर युनिट. पर युनिट वर त्याला 5 रुपये डिव्हिडंड मिळाला. he sold all units after 1 year when NAV was रुपीज 150. त्यावेळेस NAV 150 होता. there was 3% entry load and 2% exit load. Find out his total gain in the transaction. खूप काही दिलं पण खूप सोपं आहे. आपल्याला तुकड्यात जायचं. किती गुंतवणूक केली? टोटल इन्व्हेस्टमेंट. आता एक्झाम्पल खूप चांगलं समजून घ्या. टोटल इन्व्हेस्टमेंट रुपीज 20,000. ओके, त्यानंतर त्याची परचेस प्राइस NAV परचेस करताना NAV किती होती त्याची? परचेस करताना NAV होती त्याची
बघा एनईव्ही होती, परचेस एनईव्ही म्हणू आपण त्याला. परचेस एनईव्ही होती 110. ओके. त्याच्यानंतर त्याने कधी विकलं ते एनएव्ही, सेलिंग एनईव्ही. सेलिंग एनईव्ही होती त्याची, सेलिंग एनईव्ही होती 150. ओके. डिव्हिडंड पर युनिट, आता इथं नंबर ऑफ युनिट आपल्याला कॅल्क्युलेट करावं लागेल. डिव्हिडंड पर युनिट ₹5. ओके. एंट्री लोड पण दिलाय, एंट्री लोड दिला, एंट्री लोड दिला 3% आणि एक्झिट लोड दिला, एक्झिट लोड पण दिला इथे सेलिंगच्या, सेलिंग वर असतो तो 2%. इतके डिटेल्स तुम्हाला दिलेत, बरोबर. याच्यापेक्षा काय वेगळं, काहीच नाही. आणि ह्या टोटल ट्रान्झॅक्शन मध्ये त्याला किती गेन झाला हे त्यांनी विचारलं. मग आपण काय कॅल्क्युलेट करणार, बघा टोटल नंबर ऑफ एनईव्ही आपण कॅल्क्युलेट करू अगोदर. टोटल नंबर ऑफ, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ युनिट परचेस, टोटल युनिट ऑफ, टोटल नंबर ऑफ युनिट परचेस. पण आता त्याच्यामध्ये काय करावं लागेल आपल्याला, एनईव्ही काय करावं लागेल, ऍड करून घ्यावं लागेल. पर युनिट परचेस प्राइस कॅल्क्युलेट करू अगोदर, सॉरी, पर युनिट परचेस प्राइस, पर युनिट परचेस प्राइस, परचेस प्राइस कशी कॅल्क्युलेट करणार ती, एनईव्ही ऑफ परचेस, परचेस एनईव्ही, परचेस एनईव्ही प्लस एंट्री लोड. एंट्री लोड आपण त्याच्यात ऍड करतो ना. ओके. मग परचेस एनईव्ही किती आपला 110 आहे. 110 मध्ये प्लस 3% ऍड करायचा. किती आहे एंट्री लोड, किती 3%, 110च्या म्हणजे जेवढ्याचा खरेदी केलं त्याच्या 10%, त्याच्या 3%, सॉरी. मग बघा बरं, 110 प्लस, बघा 110च्या 3% किती येतं, कॅल्क्युलेट करा. 110च्या 3% किती येतं, पटकन सांगाल, टाइम संपत आलाय आपला. ओके, पटपट आन्सर कॅल्क्युलेट करा तर आपला प्रॉब्लेम होईल. 3.3, व्हेरी गुड. 3.3 मग किती झाला, 113.3. 113.3 हा पर युनिट परचेस प्राइस झाला. पर युनिट सेलिंग प्राइस कॅल्क्युलेट करू आपण. सेलिंग एनएव्ही मायनस एक्झिट लोड. सेलिंग मधून एक्झिट लोड आपण लेस करतो, अगोदरच बघितलं टर्मिनॉलॉजी ज्यावेळेस शिकलो त्यावेळेस. मग सेलिंग एनएव्ही किती आहे 150 मायनस एक्झिट लोड किती 2%, मायनस 2% ऑफ 150. ओके. मग 150 वजा 150च्या 2%, 150च्या 2% किती येतं, 3 येतं. ते किती येतं, 3 येतं. व्हेरी गुड. मग 150 वजा 3 147, 147 हा झाला पर युनिट सेलिंग प्राइस. लक्षात आलंय का. नंबर ऑफ युनिट परचेस कॅल्क्युलेट करू आपण आता. नंबर ऑफ युनिट परचेस, त्याचा फॉर्म्युला घेतलेला आपण पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये जो घेतला तोच घेऊ. टोटल इन्व्हेस्टमेंट अपॉन पर युनिट परचेस प्राइस.
परचेस प्राइस. टोटल इन्व्हेस्टमेंट आपली 20,000 आहे. किती इथे 20,000 आहे. आणि आता तो परचेस केवढ्याला आला 113.3 ला. इथे टोटल नंबर ऑफ परचेस आपले कॅल्क्युलेट होतील. टोटल नंबर ऑफ परचेस कॅल्क्युलेट होतील का? मला आन्सर पाठवाल. 20,000 divided by 113.3. Very good. 176.52. युनिट्स. ओके. याच्यावरून आता बघा टोटल परचेस प्राइस आपल्याला माहिती आहे. टोटल परचेस प्राइस किती? टोटल इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे टोटल परचेस प्राइस झाली, बरोबर ना. आता टोटल सेलिंग प्राइस कॅल्क्युलेट करू आपण. टोटल सेलिंग प्राइस कशी कॅल्क्युलेट करणार ती? टोटल सेलिंग प्राइस नंबर ऑफ युनिट्स. आता नंबर ऑफ युनिट्स आपल्याकडे कॅल्क्युलेट झाले, मल्टिपल बाय सेलिंग प्राइस पर युनिट. पर युनिट केवढ्याला सेल झाला ते कॅल्क्युलेट करू आपण. नंबर ऑफ युनिट्स किती आपले? नंबर ऑफ युनिट्स 176.52 मल्टिपल बाय एक युनिट केवढ्याला सेल झाला आहे त्याची प्राइस दिली आपल्याला. सेलिंग प्राइस इथे आपण कॅल्क्युलेट केली. पर युनिट सेलिंग प्राइस 147. सांगा आन्सर मला मग पटकन सांगाल आन्सर. 176.52 गुणिले 147.